जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, आदाब। केम छो? मजामा? केवी मजा आवे छे? चलो चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण आपणे जोई रह्या छे अने पूर्ण वर्गनी रीतना दाखला, द्विघात समीकरणनी रीतना दाखला आपणे बधा ज जोईए छे। तो चालो आपणे आगळ चर्चा करीए आज पाठमां। हवे तो चालो जुओ, नीचेना समीकरणना बीज शोधो। चालो बीज शोधवाना छे। काई ए कोई रीत नहीं कीधी, गमे ई थाय। आना क्रॉस गुणाकार करो, एक्स नो वर्ग माइनस 1 आखाना छेदमां एक्स बराबर 3। चलो हवे आ एक्स आनी पासे जशे એટલે एक्स नो वर्ग माइनस 1 बराबर 3x। आ प्लस 3x आ बाजू आवे એટલે माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 ने ax नो वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 साथे सरखावता तमने एम के उकेल शोधो तो तमारे कई विचारवानुं नहीं, कई रीत करवी। रेडी? आज करी नाखवानी। उकेल साथे सरखावता चलो a बराबर 1 b बराबर माइनस 3 ने c बराबर माइनस 1 तो d बराबर b स्क्वेर माइनस 4ac माइनस 3 नो वर्ग 4 गुणिया 1 गुणिया माइनस 1 माइनस 3 नो वर्ग 9 माइनस माइनस प्लस 4 एका 4 9 10 11 12 ने 13 9 10 11 12 ने 13 એટલે વર્ગ d બરાબર કેટલો આવ્યો 13। તો વર્ગમૂળમાં d કેટલો આવે? वर्गमूल 13। आ वर्गमूल डी मळी गयो, काई वांधो नहीं। आल्फा बराबर माइनस बी माइनस वर्गमूल डी ना छेदमां 2a माइनस बेठा बी बराबर केटलो छे आपणी पासे? तो के सर माइनस 3। डी बराबर वर्गमूल 13 2 गुणिया 1। चलो माइनस माइनस प्लस वर्गमूल 13 छेदमां 2 1 અને 2 आल्फा मळी गयो। आ बीटा मेळे बीटा बराबर माइनस बी प्लस वर्गमूल डी छेदमां 2a माइनस माइनस 3 प्लस वर्गमूल 13 छेदमां 2 गुणिया 1 એટલે 3 प्लस वर्गमूल 13 ना छेदमां 2। आ तारो तो आल्फा ने आ तारो तो એટલે भाई आल्फा बीटा कई पद फरवाथी कई फरक न पड़ी जायो। घणा विचार सर आया माइनस आई प्लस फरजियात छे ना। आल्फा ने तू माइनस वाळुं पद के तोय हाले ने बीटा ने तू प्लस वाळुं पद के तोय हाले, कई फरक पड़े नहीं। हाल आगळ मस्त दाखलो आव्यो, मजा आवी जाय। चलो आने सामे लई जाव એટલે एक्स माइनस 7 आने माइनस है एक्स प्लस 4 काउंस फरजियात करवाना। बे पद वाळुं पद आवे ने એટલે एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 बराबर 11 ना छेदमां 30। हालो पेला गुणाकार काउंस दूर करो, एक्स माइनस 7 माइनस अंदर जशे माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 4 आखाना छेदमां अंदर जशे એટલે एक्स नो वर्ग आ अंदर जशे એટલે माइनस 7x आ अंदर जशे प्लस 4x प्लस माइनस 7 चौक 28 बराबर 11 ना छेदमां 30। आ प्लस एक्स कैंसल माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 ना छेदमां एक्स नो वर्ग माइनस 4 में 3 उमेर सॉरी माइनस 7 में 4 उमेर એટલે माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 ना छेदमां 30। बे बाजू 11 11 से कैंसल आउट, वच्चे बराबर है। पद मारे बीजू कोई हो तो न उड़े 11 11 उड्या पण माइनस नहीं उड्यो એટલે 30 एनी पाछे जशे એટલે माइनस 30 અને આ પદ સામેની સાઈડ જતું રહેશે એટલે x નો વર્ગ માइनस 3x માइनस 28 આલા माइनस 30 પેલી સાઈડ લઈ જાય એટલે તો કે સર પ્લસ 30 હાલ વાત પૂરી બરાબર 0 એટલે x નો વર્ગ माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 ने ax नो वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 साथे सरखावता सरखावो એટલે a बराबर શું મળે? તો કે સર 1 b बराबर माइनस 3 c बराबर 2 એટલે d बराबर b स्क्वेर माइनस 4ac हाल माइनस 3 नो वर्ग 4 गुणिया 1 गुणिया 2 माइनस 3 नो वर्ग 9 4 2 ने 8 9 मांथी 8 जाय એટલે કે d મળી ગયો। तो वर्गमूल में d એટલે वर्गमूल में 1 એટલે કે 1 લખાય ने। चलो d મળી ગયો। अल्फा बराबर माइनस b माइनस वर्गमूल में d छेदमां 2a माइनस बेठा b નું મૂલ્ય माइनस 3 वर्गमूल में d बराबर 1 आखाना छेदमां 2 गुणिया 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 2 2 ना छेदमां 2 એટલે જવાબ આવે 1। अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर माइनस बी प्लस वर्गमूल में डी छेदमां 2a माइनस माइनस 3 माइनस प्लस 1 2 गुणिया 1 3 प्लस 1 छेदमां 2 4 ना छेदमां 2 2 2 4 2 2 कैंसल એટલે बीटा बराबर 2 अल्फा बराबर 1। ओके काम पूરું। अल्फा ने बीटा चकासवानो छे। चल आगळ मस्त व्यवहारिक कोड आव्या। રહેમાનની આજથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર વ્યસ્ત
અને હવેથી 5 વર્ષ પછીની ઉંમરના વ્યસ્તનો સરવાળો 1/3 છે તેની અત્યારની ઉંમર શોધીને આપો. ધારો કે રહેમાનની હાલની ઉંમર x વર્ષ. કેટલા વર્ષ? x. હાલની ઉંમર આજથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર. આજથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર. પહેલાની કે એટલે શું થાય? બાદ બાકી. ચાલો, આજથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર x - 3. 5 વર્ષ પછીની ઉંમર. 5 વર્ષ પછીની ઉંમર બરાબર x + 5 વર્ષ. આ બંનેનો વ્યસ્ત વ્યસ્ત 1/3 છે. વ્યસ્તનો સરવાળો એટલે 1/x - 3 પ્લસ 1/x + 5 બરાબર 1/3. ઓકે, ક્રોસ ગુણાકાર એટલે x + 5 અહીંયા આવશે પ્લસ આ x - 3 ત્યાં જશે, આખાના છેદમાં x - 3 અને x + 5 બરાબર 1/3. હાલો 15 ગણતરી કરીએ. x + 5 પ્લસ x - 3 અને અહીં આખો ગણતરી કરો. x × x એટલે x નો વર્ગ, x × 5 એટલે 5x -3x -15 બરાબર 1/3. આ x નું કાંઈ નહીં થાય, આપણે કેટલા લખવા પડશે? 2x. 5 - 3 એટલે +2. અહીંયા x નો વર્ગ પ્લસ 2x -15 બરાબર 1/3. આ 3 વાળું પદ અહીં લઈ જાઓ અને સામે લઈ જાઓ એટલે 3 સાથે 2x + 2 અને અહીંયા x નો વર્ગ પ્લસ 2x -15. હાલ અંદર જશે 6x + 6 બરાબર x નો વર્ગ પ્લસ 2x -15. હાલ બે પદને પેલી છે લઈ જા. x નો વર્ગ -6x + 2x -15 -6 બરાબર 0. હાલો x નો વર્ગ -6 માં 2 ઉમેરો -4x -15 ને -6 21 બરાબર 0 ને ax નો વર્ગ પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 સાથે સરખાવતા. ચાલો a બરાબર 1, b બરાબર -4 ને c બરાબર -21, d બરાબર b² - 4ac -4 નો વર્ગ 4 × 1 × -21, 4 નો વર્ગ 16 પ્લસ 4 એકા 4 4 એકા 4 અને 4 દુ 8 16 ને 84 100 એટલે d 100 મળી ગયો. એટલે વર્ગમૂળમાં d બરાબર કેટલા આવે? 100 નો વર્ગ એટલે 10. એટલે વર્ગમૂળમાં d બરાબર 10. ઓકે, ચાલો d મળી ગયો. હવે આપણે આલ્ફા મેળવવાનો છે. આલ્ફા બરાબર -b વર્ગમૂળમાં d ના છેદમાં 2a માઇનસ બેઠા. b બરાબર કેટલા છે? -4. d બરાબર 10 છેદમાં 2 ગુણ્યા a બરાબર 1. હાલ 4 -10 ના છેદમાં 2 -6 ના છેદમાં 2 2 તારી 6 2 2 કેન્સલ, જવાબ આવે -3. શક્ય નથી. ઉંમર થોડી કોઈ દી ઋણમાં હોય. કોઈ એમ કેવું -3 વર્ષનો છું એટલે ભાઈ ક્યાં જન્મ તું -3 વર્ષનો છે? શક્ય નથી. હાલો બીટા બરાબર -b પ્લસ વર્ગમૂળમાં d છેદમાં 2a -4 પ્લસ 10 છેદમાં 2 ગુણ્યા 1 4 પ્લસ 10 ના છેદમાં 2 14 ના છેદમાં 2 7 દુ 14 એટલે બીટા બરાબર 7. તો વ્યક્તિનું નામ છે રહેમાન. અત્યારની ઉંમર શોધવાની કીધી તો રહેમાનની હાલની ઉંમર 7 વર્ષ છે. ઓકે, ચાલો જે શબ્દ કીધો છે એ શબ્દ ઉપર જ આપણે ચાલવાનું છે. એક સવાલ એવો થાય, સર મને કેમ ખબર પડે ત્રીજા ચેપ્ટરનો છે ને ચોથા ચેપ્ટરનો છે? રકમ માહિતી એટલે ખબર પડી જાય. એમાં કીધું અત્યારની ઉંમર શોધો એટલે x જ કરવાનું છે. ત્યાં તમને બે લંબાઈ ને પહોળાઈ શોધો એવા પ્રોપર વર્ડ વાપરા હોય. ઓકે, ચાલો. એક વર્ગ કસોટીમાં શેફાલીને ગણિત અને અંગ્રેજીના ગુણનો સરવાળો 30 છે. હાલો ધારો કે ગણિતના x ગુણ તો અંગ્રેજીના
30 માઇનસ x થાય. સર આ કેવી રીતે લાવ્યા? ગણિત પ્લસ અંગ્રેજી બરાબર 30 એને પ્રોપર વર્ડ કીધો છે. જો કીધો હાલ ગણિતના x ધારી લે તો અંગ્રેજીના કંઈક મળશે. શું મળશે અંગ્રેજીના? 30 માઇનસ x થઈ ગયા, આવી ગયા ગુણ. જો તેને ગણિતમાં 2 ગુણ વધુ અને અંગ્રેજીમાં 3 ગુણ ઓછા મળ્યા તો તેમનો ગુણાકાર 210 થાય. જો શબ્દ લખી નાખો, જો ગણિતમાં 2 ગુણ વધુ છે કેટલા? x 2 વધુ એટલે x પ્લસ 2 થાય અને અંગ્રેજીના 3 ગુણ ઓછા એટલે 30 માઇનસ x માઇનસ 3. 30 માંથી 3 જાય એટલે 27 માઇનસ x. આ બંનેનો ગુણાકાર 210 કીધો છે એટલે x પ્લસ 2 ગુણ્યા 27 માઇનસ x બરાબર 210. હાલો x ગુણ્યા 27 એટલે 27x માઇનસ x નો વર્ગ. અહીંયા લેવા જાય એટલે 27 દુ 54 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 2x બરાબર 210. 27 માંથી 2 જાય એટલે 25x માઇનસ x નો વર્ગ પ્લસ 54 બરાબર 0. આ માઇનસ વાળું બરાબર 210. આ માઇનસ x વર્ગ પેલી બાજુ જાય તો પ્લસ, આ પ્લસ તો પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ, આ પ્લસ તો પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ અને પ્લસ ના પ્લસ 210 બેઠા. x નો વર્ગ માઇનસ 25x. ચાલો 210 માંથી આપણે 54 બાદ કરીએ. 4 ની 0 ની માથે 10, 1 ની માથે 0. ઓકે, હવે 10 માંથી 4 જાય તો 6, 0 માંથી 5 તો 0 ની માથે 10 અને 2 ની માથે 1. 10 માંથી 5 જાય તો 5, 156 થઈ ગયા. હાલ 156 ને 54 નો સરવાળો. 6 ને 4 10, 5 ને 5 10 ને 11 આવી ગયા 210 એટલે 156 પ્લસ 156 બરાબર 0 ને ax નો વર્ગ પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 સાથે સરખાવતા a બરાબર 1, b બરાબર માઇનસ 25, c બરાબર 156. હાલ d બરાબર b સ્ક્વેર માઇનસ 4ac માઇનસ 25 નો વર્ગ. ઓકે, ચાલો 4 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 156, 25 નો વર્ગ 625 માઇનસ ચાલો 156 ગુણ્યા 4, 6 ચોક 24 નો ચોગડો વધી પડી 2, 6 5 ચોક 20 ને 2 22 નો બગડો વધી પડી 2, 4 એકા 4 ને 2 6, 624. જવાબ આવ્યો 1. કોના બરાબર? ડી. વર્ગમૂળમાં ડી બરાબર 1. આલ્ફા બરાબર માઇનસ બી માઇનસ વર્ગમૂળમાં ડી ના છેદમાં 2a માઇનસ બેઠા. આ બી નું મૂલ્ય બોલતો ભાઈ. બી બરાબર માઇનસ 25, ડી બરાબર 1 છેદમાં 2 ગુણ્યા a બરાબર 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 25 માઇનસ 1 ના છેદમાં 2, 25 માંથી 1 જાય તો 24 ના છેદમાં 2, 12 દુ 24, 2 કેન્સલ એટલે કેટલા મળી ગયા? 12. 1 આલ્ફા બરાબર 12 મેળો ને તો તારા ગણિતમાં કેટલા ગુણ છે? x બરાબર 12 તો અંગ્રેજીમાં કેટલા થાય? 30 માઇનસ 12, 30 માંથી 12 જાય એટલે 18. આ એક જબ જો આ માન્ય થાય તો. હાલ હવે બીટા બરાબર માઇનસ બી માઇનસ વર્ગમૂળમાં ડી છેદમાં 2 બી માઇનસ બી પ્લસ વર્ગમૂળમાં ડી માઇનસ 25 પ્લસ 1 છેદમાં 2 ગુણ્યા 1, 25 પ્લસ 1 ના છેદમાં 2, 26 ના છેદમાં 2, 13 દુ 26, 2 કેન્સલ એટલે 13. કોના બરાબર? બીટા. તો ગણિતમાં કેટલા ગુણ થાય? x બરાબર 13 તો અંગ્રેજીમાં 30 માઇનસ 13, 30 માંથી 13 જાય તો કેટલા વધે? 17. ઓકે, બે જવાબ આપણે લેવો પડે કે બે પોઝિટિવ છે. એક લંબચોરસ ખેતરના વિકર્ણનું માપ તેની નાની બાજુના માપથી 60 મીટર વધુ છે. જો મોટી બાજુ નાની બાજુ કરતા 30 મીટર વધુ હોય તો ખેતરની બાજુઓના માપ શોધો. જો ભાઈ પેલા હું એક લંબચોરસ દોરું છું. આ મારો વિકર્ણ. ઓકે, વિકર્ણનું માપ નાની બાજુના માપથી 60 મીટર વધુ છે. મોટી બાજુ નાની બાજુ કરતા 30 મીટર વધુ, પણ નાની બાજુ જ નથી ખબર તો નાની બાજુ બરાબર x ધારી લઉં. ધારો કે ખેતરની નાની બાજુનું માપ બરાબર x મીટર. મોટી બાજુ 30 મીટર વધુ છે એટલે મોટી બાજુ 30 મીટર વધુ એટલે x પ્લસ 30. વિકર્ણ નું માપ એ 60 મીટર વધુ છે એટલે x પ્લસ 60. હા રેડી.
x +30 આવી ગયું, આનું માપ x +60, આ x +3, અને એક વિચાર કર્યો, એક કાટકોણ ત્રિકોણ બને કે નહીં? ત્રિકોણ ABC બને કે નહીં? તો આપણે લખીએ કઈ આકૃતિ પરથી. શું લખાશે? આકૃતિ પરથી ત્રિકોણ ABC માં માપખૂણો B બરાબર 90. એટલે કયો નિયમ લગાડવાનો? પાયથાગોરસનો. બીજી કઈ વાત જ નહીં કરવાની. હાલ વિકર્ણનું માપ એટલે x +60 આખાનો વર્ગ બરાબર x +30 આખાનો વર્ગ પ્લસ x નો વર્ગ. એટલે આ બાજુનો વર્ગ પ્લસ આ બાજુનો વર્ગ બરાબર આ બાજુનો વર્ગ થાય? તો કે સર હા. હવે a + b આખાનો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ, 6 દુ 12, 120x, અને 6 નો વર્ગ 36 એટલે 3600. હાલ અહીંયા x નો વર્ગ 30 દુ 60x, અને અહીંયા 30 નો વર્ગ 900 બરાબર પ્લસ x નો વર્ગ. x નો વર્ગ ઉડાડી દે, આ બે પદને પહેલી સાઈડ લઈ જા. હાલ x નો વર્ગ -120x પ્લસ 60x પ્લસ 900 -3600 બરાબર 0. જો આ બે પદ પહેલી બાજુ ગયા એટલે બે માઇનસ થઈ ગયા. હાલ x નો વર્ગ -60x, 36 માંથી 9 કાઢો, 9 ચોક 36 થાય, 9 3 27 એટલે જવાબ આવે -2700 બરાબર 0. ને ax નો વર્ગ પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 સાથે સરખાવતા. હાલ a બરાબર કેટલા? 1, b બરાબર -60, c બરાબર -2700, એટલે d બરાબર b² -4ac. -60 નો વર્ગ 4 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા -2700. હાલ -6 એટલે 3600 થઈ જશે. હાલ 27 ગુણ્યા 4, 7 ચોક 28 નો આટલો વધી પડી 2, 4 દુ 8 ને 2 10. રેડી? ચાલો 27 ગુણ્યા 4 એટલે 10,800 થાય, એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 10,800. હાલો 10,800 પ્લસ 3600, આ બે મીંડા, 8 ને 6 14 નો ચોકડો વધી પડે, 3 ને 4 144, 10,400 ને 14,444. હવે 14,444 માં ખાસ તમારે એક વાત યાદ રાખવાની, ખબર છે? વર્ગમૂળમાં d એટલે વર્ગમૂળમાં 144 ગુણ્યા 100. ઓકે, એટલે 144 કોનો વર્ગ છે? તો કે સર 12 નો વર્ગ. અને 100 કોનો વર્ગ? 10 નો વર્ગ. વર્ગમૂળ ઉડી જાય એટલે 12 ગુણ્યા 10, 12 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થાય? 120. કોના બરાબર? વર્ગમૂળમાં d. હાલ આલ્ફા બરાબર -b વર્ગમૂળમાં d છેદમાં 2a. માઇનસ બેઠા, b નું મૂલ્ય તો કે -60, d નું મૂલ્ય તો કે 120 આખાના છેદમાં 2, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 60 - 120 ના છેદમાં 2 એટલે -60 ના છેદમાં 2 એટલે -30. મૂલ્ય કોઈ દી શક્ય નથી. હાલો બીટા બરાબર -b પ્લસ વર્ગમૂળમાં d છેદમાં 2a, -60 પ્લસ 120 આખાના છેદમાં 2 ગુણ્યા 1. કેમ આપણી પાસે બીજો કોઈ પદ જ નથી, એ બરાબર તો એક જ આપ્યું છે એટલે કોઈ એનું લપ થવાનું જ નથી. 60 પ્લસ 120 ના છેદમાં 2, 180 ના છેદમાં 2 એટલે 90. એટલે બીટા શું આવી ગયો? સર 90. હાલ એટલે આ મૂલ્ય તો શક્ય નથી, ફાઇનલ થઈ ગયું. કેમ? કેમ કે ઋણ છે. હાલ બીટા બરાબર 90. હવે તારી પાસે જે ધાર્યું છે એમાં નાની બાજુનું માપ શું છે? તો કે x. નાની બાજુ બરાબર x બરાબર 90 મીટર, મોટી બાજુ 30 મીટર વધુ એટલે x પ્લસ 30 એટલે 90 + 3, 9 ને 3 12, 120 મીટર. અને વિકર્ણનું માપ x પ્લસ 60, 90 + 60, 9 ને 6 15, 150 મીટર. ઓકે, તારી પાસેથી ત્રણેય બાજુના માપ ધાર્યા હતા. બે સંખ્યાના વર્ગનો તફાવત 180, બે સંખ્યાના વર્ગનો તફાવત 180. નાની સંખ્યાનો વર્ગ મોટી સંખ્યા કરતા 8 ગણો છે. બંને સંખ્યાઓ શોધો. બે સંખ્યાઓના વર્ગનો તફાવત. જો ભાઈ આ વાત છે ને એ આખો ખેલ કરશે. મોટી અને અહીંયા બંને થોડીક ભૂલ છે, ટાઈપિંગ ભૂલ, કાંઈ વાંધો નહીં. ધારો કે મોટી સંખ્યા બરાબર x, ધારો કે મોટી સંખ્યા બરાબર, મારા વાલા આપણને એમ લાગે બહુ ઈઝી છે. બહુ ઈઝી નથી, વિચારવાનું છે. નાની સંખ્યાનો વર્ગ મોટી સંખ્યા કરતા 8 ગણો છે. મોટી સંખ્યાનો વર્ગ અરે કઈ કામ નથી, મોટી સંખ્યા કામ છે. એટલે ધારો કે મોટી સંખ્યા બરાબર x, નાની સંખ્યાનો વર્ગ, નાની સંખ્યા હાલ એનો વર્ગ એ મોટી સંખ્યા કરતા કેટલો ગણો છે? 8 ગણો, એટલે 8x થઈ ગયો.
એટલે નાની સંખ્યાનો વર્ગ ગુણ આવ્યો, મોટી સંખ્યા કરતા 8 ગણો એટલે 8x થઈ ગયો. હાલો હવે બંનેનો વર્ગનો તફાવત, બંને સંખ્યાઓના વર્ગનો તફાવત 180. મોટી સંખ્યા એટલે એનો વર્ગ એટલે 180, નાની સંખ્યાનો વર્ગ તો પેલા પ્રોપર આપી દીધો. જો ભાઈ 1 મિનિટ હજી એક વખત સમજી લે, નાની સંખ્યાનો વર્ગ મોટી સંખ્યા કરતા 8 ગણો, પણ મોટી સંખ્યા ખબર નથી તો શું કરવાનું? તો ધારો કે મોટી સંખ્યા બરાબર x, હવે નાની સંખ્યાનો વર્ગ બરાબર મોટી સંખ્યા કરતા 8 ગણો એટલે 8x થઈ ગયો. બંનેનો તફાવત 180 એટલે x નો વર્ગ માઇનસ 8x, કે અહીંયા વર્ગ કરવાની જરૂર નથી, આનો વર્ગ કરવો પડે કેમ કે મોટી સંખ્યા છે. મોટી સંખ્યાનો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ, નાની સંખ્યાનો વર્ગ એટલે 8x બરાબર 180. આ માઇનસ છે, બરાબરની પહેલી સાઈડ જાય તો સોરી પ્લસ છે, અરે આ પ્લસ છે, આ બાજુ એટલે માઇનસ. 180 બરાબર 0 ને ax નો વર્ગ પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 સાથે સરખાવતા એટલે a બરાબર બોલ તો કે સર a બરાબર 1, b બરાબર -8 અને c બરાબર -180, તો d બરાબર b સ્ક્વેર -4ac -8 નો વર્ગ 4 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા -180, 8 નો વર્ગ 64 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 18 ચોક 72 720, 720 પ્લસ 64 4 8 784 કોના બરાબર ડી. હવે 784 કોનો વર્ગ છે એ પાછો વિચારવાનો હોય, એ તો આપણને આવડતું તો ન જોઈ કોઈ દિવસ, એટલે કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો હું ખાલી મારી એક રીત શીખવાડવી છે ને એટલે હું કહી દઉં, નકો ડાયરેક્ટ હું તમને જવાબ શીખવાડી દે. કઈ રીત? અવયવ વર્ગમૂળ કાઢવાની રીત. છેલ્લી બે સંખ્યાનો વર્ગ, હાલો આ 7, 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9 વધી જશે, 2 નો વર્ગ 4, 7 માંથી 4 જાય એટલે કેટલા વધે? તો કે 3 ઉપરથી આવે 84. ચાલો 4 ની પાછળ કઈ સંખ્યા વડે ગુણું? તે કામ કરો, 8 વડે ગણું, 9 વડે ગુણું, હાલ ને 8 વડે 88 64 નો ચોગડો વધી પડી 6, 8 ચોક 32, 32 33 34 35 36 37 38 384 લાવ્યો અહીંયા 8 અને અહીંયા 384. એનો મતલબ એવો કે આ વર્ગમૂળમાં ડી એટલે વર્ગમૂળમાં 28 નો વર્ગ, વર્ગમૂળ કેન્સલ એટલે વર્ગમૂળમાં ડી કેટલો થઈ ગયો? વર્ગમૂળમાં ડી મળી ગયો. આલ્ફા બરાબર -b માઇનસ વર્ગમૂળમાં ડી ના છેદમાં 2a માઇનસ બેઠા. બી નું મૂલ્ય કેટલું આવે મારા વાલા? -8. ડી નું મૂલ્ય 28, 2 બેઠા અને એનું મૂલ્ય 1. 8 માઇનસ 28 ના છેદમાં 2 માઇનસ 20 ના છેદમાં 2, 10 દુ 20, 2 કેન્સલ એટલે -10. આલ્ફા બરાબર ઓકે જે શક્ય નથી. હાલો કઈ વાંધો નહીં. બીટા બરાબર -b માઇનસ વર્ગમૂળમાં નહીં સોરી પ્લસ વર્ગમૂળમાં ડી છેદમાં 2a માઇનસ -8 પ્લસ 28 છેદમાં 2 ગુણ્યા 1, 8 પ્લસ 28 ના છેદમાં 2, 28 ને 2 30, 30 ને 6 36 ના છેદમાં 2, 18 દુ 36 એટલે બીટા બરાબર કેટલું આવી ગયું? 18. એટલે મોટી સંખ્યા કેટલી મળી ગઈ? મોટી સંખ્યા x બરાબર 18. નાની સંખ્યાનો વર્ગ આપ્યો છે એટલે 8x એટલે 8 ગુણ્યા 18, 88 64 નો ચોગડો વધી પડે, 8 8 ને 4 12 144. નાની સંખ્યાના વર્ગ બરાબર ઓકે. આ વર્ગ બરાબરની પહેલી બાદ જાય તો નાની સંખ્યા બરાબર શું થાય? તો કે વર્ગમૂળમાં 144. 144 કોનો વર્ગ છે? 12 નો. ઓકે તો નાની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? 12. હવે વિચારી લે ભાઈ, લે કાંઈ અઘરું છે નહીં, સિમ્પલ દાખલા, પણ તમે એ દાખલાને કેવી રીતે ગણો છો એ અગત્યના છે. બેસ્ટ ઓફ લક.